And a very good evening. धेरै स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई कार्यक्रम KuraKani with Subani मा only on Nepali E-Chords. म तपाईको सञ्चालिका नमस्ते. I am Subani Moktan. सर्वप्रथम त यहाँहरु सबैजनालाई नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना. This is our first week after the New Year's. र you just know guys that we had to make it special र हामीले त्यही कारणले आजको एपिसोडलाई एकदमै स्पेशल बनाएका छौं. But before हाम्रो गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु अघि हजुरहरु सबैजनालाई मनबाटै हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. लास्ट इयरमा हजुरहरुले हामीलाई धेरै सपोर्ट दिनु भएको छ, धेरै साथ दिनु भएको छ, धेरै माया दिनु भएको छ. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. र आज पनि हामीसँग 6 जना लकी विनर्स हुनुहुनेछ KuraKani with सुबानीबाट. कसरी जित्नुहुनेछ यी गिफ्ट ह्याम्पर्सहरु म तपाईहरुलाई केही क्षणमा भन्ने नै छु. 3 जना विनर्सले पाउँदै हुनुहुन्छ ₹100 को रिचार्ज पनि. अरु 3 जनाले पाउँदै हुनुहुन्छ माइ गिटार होम म्युजिक शप एन्ड इन्स्टिट्युट को तर्फबाट 1 सेट अफ गिटार स्ट्रिङ्स. So that is cool. So we will play games र गेम्स को रुल्सहरु म तपाईहरुलाई केही क्षणमा भन्ने नै छु. र अहिलेको लागि पनि आजको हाम्रो गेस्टलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. Ladies and gentlemen, what can I say except that there is a word English ma, it's called legendary. Ra, it is meant to define a person who has left a legacy behind and is still paving the legacy. But your word le, I don't think as a hamro guest like buzauna enough because he is more than that, and it is such an honor and a privilege to have him on the show. हामीले उहाँलाई एकदम माया गरेर रिस्पेक्ट गरेर सर प्लिज हजुर हाम्रो शोमा आइदिनु पर्छ भनेर कल गर्दाखेरि उहाँले without a moment's hesitation of course I will be there भनेर भन्नुभयो. अनि it's so good and it's so nice to have him on the show on this special episode. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to welcome you to हाम्रो guest on KuraKani with Subani. We have the legendary Dev Rana ji. Dev Rana Bada, please, dhere dhere namaskar and welcome to the show. Thank you very much. Thank you very much, Subani. It's so nice to see you. And so Thank nice you for having me. First of all, I'd like to apologize. I know your Zoom technology and all that, but you're doing the best that you can, and you're doing it so well. That's the least I can say because I get lost, you know. So when I get lost, and we've been trying so hard, me and my friend, okay. But actually, if you follow the systematic line that's been given on the mobile, you know, on the screen, but even that following part is so difficult. This one, but then, like you said, you know, like I guess you have to learn. So I'm following. The technology footstep one is very, very difficult. Thank you. Anyway, thank you very much for having me. Thank you. I mean, you know, you've come and yesterday time dinu bhayeko cha. This is truly an honor and a privilege. Ra malai ekdamai huncha ni ma ta stutterai garirachu to because it's you on the show. Oh my God! I still remember you're still a very little girl. Now look at yourself. You're one of the leading hosts that we have in the whole country, and don't you think that makes us feel proud, especially myself, because I've known you from a small baby, Subani. You're doing so well. That's great. That's great. Thank you so much. So we're gonna be talking music, Aibada, and we'll also talk about sure. personal life. There is an audience who maybe they may not be very comfortable with English. They better सकेसम्म नेपाली मै बोल्न खोजौँ न. हुन्छ प्लिज हुन्छ. हजुरको नयाँ आउँदो प्रोजेक्टबाट सुरु गरौँ. आजकल एकदमै रियालिटी टिभी शोको चलिरहेको छ अनि प्राइड ब्यान्ड च्यालेन्ज जहाँबाट चाहिँ ब्यान्ड्सहरूले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्थ्यो, बट त्यो अनफर्चुनेटली बन्द भयो. एन्ड देन आयो नेपाल आइडल आयो जहाँबाट चाहिँ सोलो आर्टिस्टहरूले फेरि आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने ठाउँ पाउनु भयो. बट नाउ हजुर along with other legendary judgesले एउटा शो हुनुहुन्छ which is Band Champion Nepal. Right. What is this about? The organizers are saying
Subani, the last Friday event भन्ने रहेछ के लाजिमपाटमा. I don't know if you हजुर know about that restaurant. Last Friday, आइको त्यो uh, उसमै छ त्यो रेड कलरको त्यो oh, विथ द grill या and bar भन्ने छ नि लाजिमपाटमा. हो हजुर त्यहाँ I went to that place दुई तिनपल्ट म गएको हो कि हामी दुई तिनपल्ट पहिला बजायौँ पनि हामीले एज अ ब्यान्ड. It's a beautiful place, it's a beautiful junction, but I never knew अब फ्युचरमा के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा हुँदैन नि. तर after a certain period of time अहिले यो फेरि रियालिटी सो अर्गनाइजेसन चाहिँ उहाँहरूकै फाउन्डेसनले लास्ट फ्राइडे इभेन्ट रहेछ यो चाहिँ उहाँहरूले नै गर्ने भएको हुनाले आई थिङ्क भिजुलाइजेसन जम्मै आई थिङ्क इज फ्रम हिमालयन टिभी जहाँसम्म मलाई लाग्छ हिमालयन टिभी दे आर देयर टु प्रोसिड विथ दि भिजुलाइजेसन अनि यता टेक्निकल पार्ट र प्रेजेन्टेसन पार्टमा चाहिँ हाम्रो रवि श्रेष्ठ भाइ who is a younger brother of हाम्रो famous singer सञ्जय श्रेष्ठ अनि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल स्टारकै सिलसिलामा यो आइडिया निकालेर गर्नुभएको रहेछ विच आई एम भेरी ग्रेटफुल अबाउट सुबानी किनभने बिकज अफ द पेन्डेमिक टेन्सन एन्ड ब्ला ब्ला ब्लाले गर्दा आई एम गेटिङ क्वाइट टायर्ड अफ नट ओन्ली माइ सेल्फ सबैजना एभ्रिबडी अराउन्ड द वर्ल्ड इन्क्लुडिङ द काडु भ्याली हो है performing artist, you being an artist yourself, Subani, it's been a disaster. For me, it's something that's really fantastic. I went through, Mara Robin went through about 10, 12 years ago, a Sprite Band Challenge. About 10, 12 years अगाडि आएर अहिलेको ब्यान्डहरू झन् अहिलेको टेक्नोलोजी अहिलेको मिडियाले गर्दा कस्तो कस्तो ब्यान्ड आउँछ होला उहाँहरूलाई कसरी के भन्ने कसरी सेयर गर्ने कस्तो प्रकारले कम्प्लिमेन्ट दिने कस्तो प्रकारले कमेन्ट गर्ने कस्तो प्रकारले फेस गर्ने उहाँहरूको टेक्नोलोजी उहाँहरूको स्टाइल अफ प्लेइङ आई एम रियली लुकिङ फरवर्ड टु इट इनफ्याक्ट we haven't started shooting. Baisakko last week just to मलाई लाग्छ. We have a meeting your coming Wednesday at the last Friday junction again. त्यहाँ भेन्यूमा हाम्रो मिटिङ पनि छ. I think we'll finalize. जो चाहिँ अर्गनाइजरको मेन चेयरम्यान मिस्टर राजेश कार्की उहाँले गर्नु हुँदैछ. हामीलाई उहाँले चाहिँ सायद बुधबार बोलाउनु हुन्छ होला आज आइतबार after 3 days. So probably we'll finalize what is happening. त्यसले गर्दाखेरि I'm doing अहिले हालैमा चाहिँ अलिकति मेन्टल होमवर्क भन्छ नि मेन्टल होमवर्क वाट टु से भनेर अलिअलि यो बुढो ब्रेनमा निकाल्दैछु कि भने द्याट्स वाट आइ एम डुइङ forever young but हजुर या so मैले हेरिरहेको थिएँ एक्चुअली हजुरको त्यो पोस्टहरुमा द्याट अडिसन्स हुनु लाग्थ्यो बट फेरि पोस्टपोन होला यस त्यो पनि मैले एकदमै आशा गरिरहेको थिएँ कि सुभानी बिकज आई वान्टेड टु गेट आउट अफ दिस भ्याली and then just tour around for 10 days down to Pokhara, Butol and Dharan. So all these three places are very, very familiar to me. किनभने हाम्रो पहिलाको जमानामा ड्याडी मम्मीसँग शिला भाइ होइन बहिनी के अरे कुन्तीसँग we travel around so much when you are small kids हो कि त्यति बेला हाम्रो शिखर टुर भन्ने मम्मी ड्याडीले जम्मै थाहा छ यो अब होइन त्यो भएर अहिलेको समयमा मजाले टुर गर्ने भनेको त फेरि गभर्मेन्टको रिस्ट्रिक्सन के ब्ला ब्ला त्यो चाहिँ क्यान्सल भइदिएको सो द्याट गट क्यान्सल अनि मैले पनि फर्स्ट टाइम सुने हाम्रो रवि भाइबाट अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर द ब्यान्ड which I don't know how that's going to be done. I guess just the registration. अब audition भने त हामी जजेस त फिजिकली बजाएकै सुन्नु पर्यो नि त होइन what they play. तर that word physical भन्ने पनि it doesn't really collide with musically हाम्रो सेगमेन्टमा त physically भन्दा कस्तो कस्तो सुन्दर रहेछ. Maybe it's a word that could be attached to something like sports होइन त सुभानी अलिकति अरू वर्ड पनि भएन होला तर अब physically नै भन्नु पर्यो because you're playing around, the boys have to play, the guys have to play. That physical audition चाहिँ इन काठमाडौँ भनेर रविले अस्ति पोस्ट लेखेर चाहिँ म आफै मनमनमा हाँसेँ है खुसी पनि लाग्यो अब आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट वे अफ लेटिङ पिपल नो वाट वी वान्ट टु डु भन्ने कुरा नि सो उहाँहरूले बजाएको चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ भने किनभने हेर्नु त पर्यो नि हाउ दे प्ले इन order to choose the band for the actual event भनौँ न गर्दाखेरि आई एम लुकिङ फरवर्ड टु द्याट यस होपफुली इट विल बी फन. All right. So, ladies and gentlemen, Rana Badaji हुनुहुन्छ आज हामीसँग कुरा
कुराकानी विथ सुबानीमा यदि तपाईहरुको कुनै पनि प्रश्न छ उहाँको लागि तपाईले कमेन्ट्समा छोड्न सक्नुहुन्छ म सकेसम्म हेर्ने छु र तपाईहरुको प्रश्नहरु उहाँलाई अफ कोर्स राख्ने नै छु सो उहाँले भन्नुभयो जस्तै ब्यान्ड च्याम्पियन नेपाल हुँदैछ प्रिटी सुन वी डोन्ट नो व्हेन बट प्रिटी सुन सो हाम्रो नेपाल E-Chordsमा हामीलाई फलो गर्नुहुने धेरै जना फलोवर्सहरु एक्चुअली ब्यान्ड्समा हुनुहुन्छ अर गिटार बजाउनुहुन्छ अर ब्यान्ड बनाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ सो शायद उहाँहरु पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होला अनि if nothing else then it can be एउटा लर्निङ अपर्च्युनिटी जहाँ चाहिँ उहाँहरु गएर अरु ब्यान्ड्सहरुसँग भेटेर अनि लर्निङ मोर अबाउट म्युजिशियनशिप सो बडा हजुर आफैलाई चाहिँ रियालिटी शोजहरुको कन्सेप्ट कतिको राम्रो लाग्छ बिकज हजुरहरु Fantastic. आउनु भएको हैन नि त Oh, म त एकदमै I'm really for it because I think this is the closest that you can get to the people. That means generally the audience, the artist, artist भन्नाले everybody. म त अब आफै पनि ड्रमर भएको हुनाले छु भने अब I know exactly how a performer feels when he's or when she is performing towards आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्टले जुन प्रेजेन्टेसन अडियन्सलाई दिइरहेको हुन्छ इट्स so important है किनकि म त आइम अल फर रियालिटी सो इट्स फ्यान्टास्टिक it shows that we're in the entertainment world of the whole entire world okay? We're together what can I do? I mean I think यति त मैले भन्नु मलाई मेरो एक्सपिरियन्सले पनि मलाई एउटा सानो एउटा प्रिभिलेज दिन्छ कि जस्तो लाग्छ किनभने I don't know I just basically do मलाई जे मलाई प्रिभिलेज छ त्यो म गर्छु and अहिलेसम्मलाई पनि I've been blessed by God. I've been blessed by my friends, well-wishers, the audience. I've been able to be in front of them, you know, like this evening I'm in front of you. It's so nice to see you. Really, it's really a reality show. You're a matter, right? Double thumbs up, sir. So, यसको मोड्युल कस्तो हुन्छ त बडा जस्तो ओरिजिनल गीतहरु नै चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने हो कि जुन ब्यान्डहरु आउँछ उहाँहरुले अरु आर्टिस्टहरुको गीतहरु कभर गर्नुहुन्छ कि हजुरहरुले कस्तो ब्यान्ड हेरिराख्नु भएको छ लाइक क्रिएटिभिटी इम्पोर्टेन्स दिदै हुनुहुन्छ कि इम्पोर्टेन्स त नेपालीमै जान्छ के रे सुबानी it has to be Nepali. The language has to be Nepali. But whether you want to do a cover song which is sung by somebody else and you want to cover it up, that is acceptable also. But I think we will be probably the main bottom line marking will go on the originality of the presentation of the band. Originality ma jन्छ अनि तर it has to be language in Nepali हुनु पर्यो इंग्लिश गीत गाएर चाहिँ मिल्दैन नेपाली हुनु पर्यो whether it's rock fusion whatever त्यो चाहिँ म्युजिकै भयो के रे तर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भाषा चाहिँ नेपाली हुनु पर्यो that's the basic भनौं न सो हाम्रो एकजना टप फ्यान हुनुहुन्छ सञ्जीव टी मगरजी र फ्यान मात्र हैन ही अलवेज पार्टिसिपेट्स इन हाम्रो गेम्सहरु र हरेक हप्ता केही न केही जित्नु पनि हुन्छ र उहाँले एउटा प्रश्न हजुरलाई बडा ही सेज ब्यान्ड च्याम्पियन यो पाली मात्रै हुन्छ कि हरेक सिजनमा लाइक एभ्री इयर भइराख्छ टार्गेट चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजर भाइहरुले हाम्रो फर्स्ट मिटिङदेखि नै उहाँले के प्रस्ताव राख्नु भएको छ भने इफ द फर्स्ट हाम्रो यो अब पहिलो भएको एपिसोड यो पहिलो सिजन चाहिँ यसले रिजल्ट कस्तो देखाउँछ बट दे डु वान्ट टु कन्टिन्यू एभ्री इयर एनुअली गर्नु उहाँहरुको चाहिँ टार्गेट चाहिँ त्यो छ एभ्री इयर कन्टिन्यू लाँदै उहाँहरुको चाहिँ इच्छा चाहिँ त्यो छ cool so hopefully it'll happen hopefully it'll happen हजुर So bandsहरुले अहिले नै डिजिटली चाहिँ रेजिस्टर गर्नु पर्यो and then उहाँहरु आउनु पर्छ to physically audition is that what's happening right I'm in fact I have exactly exact idea पनि भएन so how the bands are preparing or whether they are really interested or not अब interested or not भनेको मलाई त हाम्रो जुन सिचुएसन म्युजिकल एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड जुन हाम्रो काठमाडौँ नेपालमै छ भनौं न अहिले जुन प्रोग्रेस भइरहेको छ त्यो अनुसार त I'm expecting really good bands also plus it might be quite a job for the three of us, the three judges, to distinguish, हैन त्यसलाई छुट्टाएर कसरी हो मार्किङ गर्नलाई पनि निकै गाह्रो हुन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई किनभने this is a band competition of national standard competition after 12 years Subani 12 वर्षपछि भएको कुरा हो 15 वर्षसम्म if you're still around
if you're alive, that's a lot new, ain't it? Especially so somebody like us, like so all these things are there, which is at the back of your mind, Subani, that I am expecting really, really good bands to come on. Actually, म पनि एकदमै एक्साइटेड छु पढा बिकज धेरै भयो यस्तो रियालिटी सोज नभएको अनि आजकल एकदमै सोलो सिङ्गर्सहरूले मात्रै चान्स पाइराख्नु भएको थियो बट यस यस यो धेरै माग गरेको रहेछ, धेरै माग गरेको रहेछ। मैले हेरेको पनि छु, इनफ्याक्ट एउटा त म लाइभ स्टुडियोमा पनि गएँ योभन्दा अगाडि हालैमा नेपाल स्टारको वाइवाई नेपाल स्टारको हुँदा हाम्रो ब्यान्ड मेम्बर दीपक थापा भाइले पनि उहाँलाई पनि स्पेसल इन्भिटेसन फ्रम रवि श्रेष्ठ भाइहरूसँग उहाँहरूको कोअर्डिनेसन भएर स्पेसल इन्भिटेसनमा उहाँको विदेश जाने मायालु पपुलरलाई पनि प्रेजेन्टेसन एज ए गेस्ट आर्टिस्टबाट दीपक वाज भेरी काइन्ड इनफ टु call all of us the members of Prism Band, म सुवर्ण अनुप दीपक भएर अनि स्टुडियोकै म्युजिसियन भाइहरूले चाहिँ साथ दिनुभयो मार फ्लुटले गरेर हामीले विदेश जाने माया पनि बजायौँ त्यति बेला सबैसँग भेटघाट भयो इट वाज सच एन एक्साइटिङ मोमेन्ट फर मी एक्चुअली सुबानी नेपाल टिभीभित्र पसेको पनि धेरै भयो त्यो सिंहदरबारभित्र नपस्यो भित्र पसेर नेपाल टिभीभित्र पस्नु पनि धेरै खुसी लाग्यो मलाई सो इट्स फ्यान्टास्टिक एकदमै राम्रो छ कि सुबानी एकदमै राम्रो छ तर त्यति बेलासम्म पनि मलाई थाहा थिएन कि अब ब्यान्ड च्याम्पियनको पनि आइडिया निकाल्छ होला उहाँहरूले भनेर थाहा थिएन बट भेरी फर्चुनेटली एन्ड भेरी प्रिभिलेजली के भइदियो भने त्यो नेपाल स्टारको पुनम सापकोटा ब्यान्डको ड्रमर पुनम भाइले नै यो सबै कोअर्डिनेट गरेर उहाँले आइडिया राख्नु भएको छ उहाँलाई मैले थ्याङ्क यू पनि भनिसकेको छु हि इज अल्सो भेरी फाइन ड्रमर भेरी गुड ड्रमर अनि उहाँले यो आइडिया निकाल्दाखेरि इट गेभ अस अ भेरी गुड स्पेस हामीलाई यो जुन हुँदैछ त्यसमा धेरै पाइयो क्या सुबानी So I don't know. I'm sure the other two judges are also very happy, but I am very happy. I am very happy. हामी अडियन्स पनि एकदमै एक्साइटेड छौँ र अडियन्स भन्दा पनि झनै पार्टिसिपेट गर्नुहुने ब्यान्डहरू झनै एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला बडा बिकज यो I'm sure. या बिकज यो शोले धेरैवटा अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड्सहरू छ नि त अहिले त झनै एकदम म्युजिसियनसिप बढेको छ अनि एकदम बढेको छ अनि कति उहाँहरूले कति प्लेटफर्म खोजिराख्नु भएको छ होला कतिजनाले त पर्फर्म पनि गरिराख्नु भएको छ ठमेलमा अनि अरू प्लेसेसहरूमा र उहाँहरूले यसरी एउटा अपर्च्युनिटी पाउनुहुनेछ सो धेरै धेरै धन्यवाद एक्चुली हजुरहरूलाई चाहिँ Thank you very much, Subani. I hope I will be able to do what I'm supposed to do. But you're going to rock it and you know it. That'll be great, actually, Subani. So अब भने it's time for हाम्रो कुराकानी with सुबानीको पहिलो गेम अब यो गेमबाट चाहिँ 3 जना लकी विनर्सले गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू जित्नु हुनेछ है बडा सो यस्तो छ रुल म दिस गेम इज कल्ड कैन यू क्रैक इट र एकदमै पपुलर नेपाली गीतहरूलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरेको छु हजुरले चाहिँ ट्रान्सलेसनको भरमा यो कुन गीत हो भनेर चिन्नु पर्ने हुन्छ अनि हजुरभन्दा अगाडि हाम्रो अडियन्स मेम्बर्सहरूले चाहिँ त्यो गीतलाई चिन्न सक्नु भयो भने उहाँहरूले हाम्रो तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर्स जित्नु हुनेछ हुन्छ सुरु गरौँ Okay, so like I said, यो गेमबाट well दुईजना लकी विनर्स हुनुहुनेछ for now. These are very popular नेपाली गीतहरू मैले यी गीतहरूलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरेको छु र यो ट्रान्सलेसनको भरमा हजुरहरूले यो गीतलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ. Okay, here we go. Here is the first clue. There is a festival in the hills. Someone is calling me. If I don't go, she's waiting for me. If I don't go, she's waiting for me. Okay. There is a festival in the hills. Now remember, you ekdam literal translation ho hai guys. So please, mero English lai kasto naraम्रो English na भन्नु होला एकदम literal Nepali to English हैन अनि so like line by line translate गर्न खोजेको छु मैले so that हजुरलाई पनि सजिलो होस् भनेर let's see and we already have a correct answer. Yay, Sandesh Thapaji, congratulations.
तपाईँ हुनुभएको छ कुराकानी विथ सुबानीको पहिलो विनर। सो हामी तपाईँलाई दिँदैछौँ माई गिटार होम म्युजिक सप एन्ड इन्स्टिट्युटको तर्फबाट 1 सेट अफ गिटार स्ट्रिङ्स। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई र प्लिज तपाईँको प्राइज क्लेम गर्नको लागि माई गिटार होम म्युजिक सप एन्ड इन्स्टिट्युटमा तपाईँको मेसेज छोड्नुहोस् होला। सो बडा के छ हजुरलाई अलिअलि आइडिया थियो अर नो आइडिया? मलाई त गाह्रै भयो भन्ने मलाई त गाह्रै भयो भन्नुहोस् न। यो गीत वाज टाढैमा मेला लागेछ। राइट उसको स्काई ब्यान्ड होइन? स्काई ब्यान्ड हजुर। स्काई ब्यान्ड हो। स्काई ब्यान्डको भाइ कविन्द्र भाइलाई त मैले बेला बेला भेट्छु अहिले। अल दिस ए हो र त्यो बडा। टाइमको स्टार सिङ्गर भाइहरू दे decided to come back again and like put themselves in the front line. त्यो चाहिँ मलाई बडो ओ खुसी लागिरहेको छ सुभान। त्यो त्यो मारुति टाइम नयाँ गीत आउँदैछ बडा। हो त कविन्द्रहरू भयो, हरिश माथेमा त्यो टाइमकोहरू नि, सञ्जय भयो, अनि भीम तुलादार भाइहरू भयो, सचिन रोनीहरू, यो भाइहरूको जम्मै एउटा टिम बनाएर इनफ्याक्ट उहाँहरूको लेजेन्ड ब्यान्डको जुन ब्यान्ड मेम्बरहरूमा हाम्रो ज्योतिहरू भयो, मानिक मानसिंह, प्रवीण ड्रमर भाइहरू, उहाँहरू गेट टुगेदर मलाई साह्रै खुसी लागिरहेको छ कि आई थिङ्क हराउनु हुँदैन नि त होइन सो यु सुड बी अराउन्ड भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सो स्काई ब्यान्ड भन्ने बित्तिकै इट्स क्वाइट ए हिस्ट्री नि अब इट्स क्वाइट हिस्ट्री। अब त जुन सुमानीले ट्रान्सलेट गरेको अब स्काई ब्यान्ड डाँडामा मेला लागेछ भन्ने बित्तिकै इट डज मेक सेन्स। तर एकछिन सोच्नै पर्छ। तर जुन भाइले आन्सर गर्यो उहाँ भाइ मस्ट बी यङ बोय, यङ होला। उहाँले चाहिँ अब सुनिरहेको भएर सायद चिनेको हुन्छ। एकदम छिटो आन्सर गर्नुभयो नि त, डाँडामा मेला लागेछ होइन। त्यो त अब यही गीतले त हो कविन्द्र भाइहरू द स्काई ब्यान्ड आउटलेटमा निस्केको है। अब त्यो टाइमको कम्पोजिसन हेरेर अहिले हेर्नुहोस् न होइन, अहिले हेर्दाखेरि सुबानी अब डाँडामा मेला लागिछ कुनै कसले पर्खिरहेछ सकिहाल्यो गीत हो, सजिलो थियो नि। तर अब मेलोडी त्यो टाइमलाई त अब राम्रो भइदियो। अनि कविन इज उहाँहरूको ब्यान्ड मेम्बर सबै बाहिर छ दाइ भन्ने थियो मलाई। त कविन इज डुइङ ए गुड जब होल्डिङ द फोर्ट फर द स्काई ब्यान्ड द वे आई लुक एट इट के सुबानी, द वे आई लुक एट इट। आई इट्स अ मिन प्लेजेन्ट फिलिङ। नयाँ म्युजिक आयो भने त आई एम स्योर सबैजनाले एकदमै एक्साइटेड भएर एकदमै खुसी भएर उहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्नुहुन्छ। बिकज सङ्गीतको त्यही त हो बडा, इट्स सो टाइमलेस हुन्छ नि, सदाबहार, जहिले पनि यो त मिल्ने। पक्का हो। यो पुरानो गीत यो नयाँ गीत नो, इट्स जस्ट गीत हुँदैन हुन्छ। हुँदैन हुँदैन। म्युजिक इज म्युजिक के सुबानी। आइदर त्यो टाइम आइम प्लेइङ 1930s ब्लुज अहिले। 1930s 1940s को ब्लुजहरू मैले बिकज अफ हाम्रो एक्सेस जुन युट्युबले दिइरहेछ, जस्ट क्लिक इट इन एन्ड टाइप इट लङ एन्ड एभ्रिथिङ कम्स आउट है। त्यही माथि मेरो माई भेरी भेरी गुड फ्रेन्ड दे आर इन कतिजना फ्रेन्ड्सहरू भनौँ न, दे आर इन लन्डन युके भएको हुनाले उहाँहरूले अब अहिले लाइक इट्स भेरी इजी टु कनेक्ट युर सेल्फ। त्यो 30s 40s को ब्लुजहरू आई वान्ट टु रिभाइभ इट ब्याक भनेर मलाई त त्यो भइरहेको छ। सिन्स वी प्ले लट अफ कभर भर्सन हामीले बजाएको हुनाले सुवा नि मलाई त्यो साह्रो मनपर्छ कि त्यस्तो रहेछ म्युजिक। म्युजिक हेज नो एज, म्युजिक हेज नो डेप्थ है। इट्स जस्ट म्युजिक, इट्स जस्ट म्युजिक। अब 5 लेटर वर्ड म्युजिक। एक्ज्याक्टली। त्यो बाहेक अरू छँदै छैन, त्यसको डिस्क्रिप्सन नै छैन। अब मान्छे चाहिँ आर्टिस्ट चाहिँ जान्छ आफ्टर देयर टाइम, दे हेभ टु लिभ है, वान डे वी हेभ टु गो, बट द म्युजिक जस्ट रिमेन्स, इट जस्ट डजन्ट डाई एट अल, इट डजन्ट डाई। इनफ्याक्ट इट रिफ्रेस पो भएर आउँछ भने उल्टा हो नि बडा, एक्ज्याक्टली। एभ्री जेनेरेसनको आफ्नो फिल हुन्छ नि, त्यसमा रिभाइभ भएर आइहाल्छ। द्याट्स ट्रु। त्यही माथि अहिले यो एज, यो डे एन्ड एजबाट त आई डोन्ट थिङ्क अब म्युजिक हराउँछ पनि, बिकज अब त आर्काइभ भएर बसेको छ नि त। पहिलाको कति हरायो होला। जाँदैन किनभने हाम्रो यति साह्रो फास्ट भइसक्यो कि त्यो के भन्ने अब मलाई त मेरो त वर्ड पनि मलाई त आउँदैन भने। अब इट्स जस्ट द्याट आई गेट अप एभ्री मर्निङ, त्यहाँदेखि यसो हेर्दाखेरि नाउ दिस इज अ न्यू डे, आइ एम ब्रिदिङ, आइ एम अलाइभ होइन, नाउ वाट भन्ने आउँछ। त नाउ वाट भन्ने चाहिँ आउँछ कि सुभानी, नाउ वाट होइन। अब कता गर्ने यसो गरेर हेरे जस्तै नाउ वाट, वे डु आई गो भन्ने नि अब। तर अरूभन्दा पनि होपफुली यो कोभिडको प्रेसरले सबैलाई इज होस् है, and let the life come back to its normal self, and then make everybody happy when it's sochirachu. God is there, Subani. God is existing. I'm sure He is looking after all of us and letting things go as it is.
things happen for a reason भन्छ कि यो कोभिड हुनुको कारण पनि सो भने there could be a reason for a better world हैन Oh, अब जो बितेर गइसक्यो जो जे भयो अब you cannot change the past but you can spoil your present if you worry too much about the future so be happy with the present right now what's happening perfect. So, yeah अब hint number 2 अघिकै right गेमको crack it र again यो पनि एउटा नेपाली गीतको English translation हो. oh Let's see हजुरले यो चाहिँ सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन. And again यदि हाम्रो audience members देव बडा भन्दा अगाडि answer गर्नुभयो भने तपाईले एउटा gift hamper जित्नुहुनेछ नेपाली E-Chords को बाट. Here is the clue. In the month of Asar, if it means we get wet, will take care of my lonely heart. He used to say with tears upon our separation. असार भन्ने के अरे असारे महिना भन्ने मात्र आयो के हो Yes, असार yes, त्यो त सजिलै all right. त्यो निकै सजिलै भयो because of the rain and असारले Yeah, गर्दाखेरि because त्यो Asar. असारे महिना भन्दै is a song that very familiar भयो नि त्यो असारे महिना भन्दै कि जम जम होइन सुहानी असारे महिनामा wow so I won अघि Maybe not. So अच्युत नेपाली हुनुहुन्छ हामीसँग टेक्निकली सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ मलाई. So उहाँले चाहिँ चेक द को चाहिँ फर्स्ट हुनुहुन्छ लाइक if there are winners or no winners यो particular hint बाट भनेर. प्रभात खनालजी congratulations. right okay भएको छ कुराकानी विथ सुबानीको सेकेन्ड विनर हामी तपाईलाई दिँदैछौँ नेपाली E-Chords को तर्फबाट ₹100 को रिचार्ज. धेरै धेरै बधाई छ तपाईलाई. प्लिज हामीलाई मेसेज गर्नुहोला तपाईको प्राइज रिडिम गर्नका लागि र आई थिंक तपाईले फर्स्ट टाइम जित्नु भएको हामीसँग आई एम नट श्योर बट तपाईको नाम पहिलो चोटि देखा जस्तो लाग्यो सो धेरै धेरै धन्यवाद खेलिदिनु भएकोमा र फेरि फेरि पनि पार्टिसिपेट गरिराख्नु होला सो थ्यांक यू अलराइट वेल सो let's just go to the third clue अब चाहिँ है बडा यो क्लु चाहिँ हजुरको लागि हैन यो चाहिँ हाम्रो ऑडियन्स को लागि मात्रै सो हजुरले आन्सर गर्नु होला र यो मा चाहिँ we're going to do fastest finger first which means जसले मलाई सबैभन्दा छिटो आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले माई गिटार रुम म्युजिक शप एन्ड इन्स्टिट्युट को तर्फबाट एक सेट गिटार स्ट्रिङ्स जित्ने मौका पाउनुहुनेछ अच्युत नेपाली हुनुहुन्छ मलाई टेक्निकली हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले र उहाँले भन्नुहुनेछ हु इज द विनर सो हियर इज द क्लु हियर वी गो My love who's going abroad, I remember you with all my heart. Why will your friend care to see me dying while alive? Very sad. But Nepali ma, it does sound way, way better, right? But actually English ma, my love going abroad, I remember you with all my heart. Why will your friend care to see me dying while alive? Oh. So धेरैजना एन्सर्स त गरिराख्नु भएको छ बट यदि तपाईले अघि नै जितिसक्नु भएको छ भने हामी तपाईलाई फेरि पनि गिफ्ट ह्याम्पर्स चाहिँ दिन सक्दैनौं सो प्लिज बेयर दैट इन माइन्ड बट खेलिराख्नु होला सो यो एकदमै पपुलर सञ्जीव मगरजी ये मैले भने नि पढा सी ही अलवेज विन्स हो त है अब त आई थिंक उहाँसँग यति धेरै गिटार स्ट्रिङ्स भइसक्यो कि उहाँले अब आफ्नै एउटा म्युजिक शप खोल्न सक्नुहुन्छ हो त हो सञ्जीव जी तपाईलाई फेरि पनि बधाई छ हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि तपाईले जित्नु भएको छ र अच्युतले अब यो पाली चाहिँ रिचार्ज दिनु भन्नु भएको छ मलाई सो यो पाली म तपाईलाई गिटार स्ट्रिङ्स दिन्न म तपाईलाई ₹100 को रिचार्ज दिदैछु नेपाली E-Chords को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हरेक हप्ता हामीसँग खेलिदिनुहुन्छ हरेक हप्ता मेरो कार्यक्रम हेरिदिनुहुन्छ थ्यांक यू सञ्जीव जी र तपाईलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना Alright, on that note, अब भने let's talk हजुरको एकदमै early days बडा growing up in Singapore अनि doing music, coming to Nepal अनि starting up the drums अब हजुरको musical journey ले almost 50 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो बडा भयो नि I didn't realize it right तर भएछ मतलब time just goes on time doesn't wait for anybody भने जस्तो I didn't quite realize it in fact I was privileged and मलाई चाहिँ एउटा खुसीको कुरा के भयो भन्दाखेरि सुबानी I received एउटा lifetime achievement award जस्तो मलाई 3 जना
फाउन्डेसनबाट मलाई दिनुभयो क्या एउटा प्लेसमा दिनुभयो थमेल एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल ग्रुपबाट दिनुभयो एउटा चाहिँ ज्याजमान्डु सुबानीलाई थाहा होला ज्याजमान्डुको हाम्रो कटन्ज भाइ नवीन छेत्री द ड्रमर उहाँले पनि प्रेजेन्ट दिनुभयो मलाई है गर्दाखेरि एभ्री टाइम द्याट वाज प्रेजेन्टेड त्यति बेला चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट गर्ने हाम्रो जुन मेन फाउन्डिङ मेम्बर भाइहरूले चाहिँ 50 years of musical journey playing the drums 50 years भन्दा म पनि तर्सेँ कि सो भने बिकज I hadn't realized it actually तर अब हिसाब किताब गर्ने हो भने त अब that's the truth that's what happened तर 50 yearsसम्म चाहिँ बजाएको रहेछ 50 years गएको पनि थाहा पाइनँ तर it has been a long journey so त्यो चाहिँ one side भयो क्या अर्को साइड चाहिँ it does make you feel very pleasant and happy and everything that comes with it भनौँ न अब होइन so how do you want me to start right from how I started where I was in the beginning त्यहाँबाट हो लेट्स यो 50 वर्षमा हजुरको एकदम हाइलाइट्सहरू हुन्छ नि बडा लाइक एकदम बिर्सिनै नसक्ने अनि अहिले फर्केर हेर्दा पनि एकदमै हुन्छ नि लाइक प्लेजेन्ट मेमोरिज त्यो चाहिँ probably सुबानी त्यो चाहिँ 80s को दशक होला the decade of the 80s okay that's how we started अब when we अब decade गयो पनि भयो 70s 80s 90s 2000 अब 2001 21 पनि अब सुरु भयो के हैन 2000 2010 अब 2021 मा पनि सुरु भयो अब decade अनुसार जाँदाखेरि 70s को was the time we were young हो क्या अब त्यति बेला अब के भयो कता कता भयो we were just काठमाडौँ अहिले जस्तो पनि थिएन के अरे द हिप्पी एराको टाइमको हो हामीहरू अरू साथीहरू कसो भयो के भयो उहाँहरूको आफ्नै स्टोरी होला आफ्नै इतिहास आफ्नै एउटा कथा बनिन्छ होला मेरो चाहिँ since I'm with you this evening सुबानी मेरो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा हामीले जुन फ्रिक स्ट्रिट भन्छौँ नि बसन्तपुर झोसे टोल हौ त्यहाँबाट न स्टार्ट भएको everybody around सबै हिप्पीहरूको टाइममा परेको थिए we were 17 18 years old त्यही जङ्सनबाट त्यही टोलबाट त्यही एरियाबाट सिगरेट स्मोकिङ गर्न सिक्यौँ रक्सी खान सिक्यौँ आइला खान सिक्यौँ एन्ड हिप्पीहरूको सर्कलमा बसेर एकदम प्लेजेन्ट फिलिङ हुने जोइन्ट भन्ने पनि हामीले पनि सिक्यौँ है गर्दाखेरि इट वाज समथिङ द्याट यु कुडन्ट अभोइड क्या अब सुबानी किनभने त्यो चाहिँ एज फ्याक्टरले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरले गर्दाखेरि फ्रेन्ड सर्कलले गर्दाखेरि विच ह्यापन्स टु एभ्री जेनेरेसन हो कि खालि डिफ्रेन्ट जेनेरेसनमा डिफ्रेन्ट थिङ्स ह्यापनिङ भइरहेको छ त्यति मात्र फरक गर्दाखेरि सो द्याट्स हाउ इट अल स्टार्ट आई नेभर थट मैले कहिले पनि कदापि मैले एउटा अनेस्ट कुरा चाहिँ सुबानी आई नेभर थट आइड बी लिभिङ माई लाइफ एज अ ड्रमर एटलिस्ट एज अ प्रोफेसनल ड्रमर बट आई गोट क्यारिड अवे के छ भने आई गोट क्यारिड अवे आई डिन्ट हेभ मच टु डु म त्यति क्वालिफाइड मान्छे पनि थिएन आई वाज भेरी एभरेज इन स्कुल राइट फ्रम द टाइम वान माई फादर वाज स्टेसन इन मलेसिया ब्रिटिस आर्मीको हुनुहुन्थ्यो बाबा त लाउरे भन्छ नि अब है बाबाहरूको दुःख सुख उहाँहरूले वाट आई हेभ इज अल बिकज अफ माई पेरेन्ट्स माई मदर एन्ड फादर उहाँहरूको प्रिभिलेजले गर्दा पनि म अहिले आई एम वाट आई एम हो कि गर्दाखेरि उहाँहरूले अब ब्रिटिस स्कुल पढ्नुपर्छ अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ राम्रो एजुकेसन गर्नुपर्छ अनि ब्ला ब्ला अल दोज थिङ्स जोडिएर आयो आफ्नो लाइफमा when we were 10 11 I first picked up the guitar when I was 10 years old पहिला मैले गिटारै बजाउँदैछु भने अहिले पनि बजाउँछु I enjoy playing the guitar in my own way आफ्नै स्टाइलले अनि गर्दाखेरि that's how it all started from 10 11 देखि सुरु भयो गर्दा 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 the Beatles the Rolling Stones this त्यति बेलाको successful band of the 60s the Who Jimi Hendrix यिनीहरू आउनु थाल्यो हाम्रो अगाडि अब त्यति बेला इपिएलपी भन्ने ठुलो रेकर्ड हुन्थ्यो कि सुबानी अहिले जस्तो होइन अहिले जस्तो हामीले सपना पनि देख्न सकेको थियौँ कि जसमा कि अहिले जस्तो हामी बोलिरहेछौँ एउटा सानो अगाडि स्क्रिन राखेर मजाले बोलिरहेछौँ यु आर समवेयर एल्स आइम समवेयर एल्स एन्ड येट वी आर लुकिङ एट इच अदर स्माइलिङ एट इच अदर फिलिङ ह्याप्पी विथ इच अदर यो कहाँ मैले सोचेको पनि त हुँदैन हो अब त्यति बेलाको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्यामेरा हाम्रो टाइममा ब्ल्याक फोटो खिचेर राखौँ भन्ने छैन होइन अहिले पो मोबाइलले यसो हेरेपछि यु आर देयर anytime anywhere you want to do it so this is how it all went on गर्दा गर्दा we do it for fun रमाइलोलाई गर्दा गर्दा गर्दा
Um, then the Salty Hotel thing happened. We were the first band in the late 70s, if I remember. Hamro Sathi, whom you know also, Subani Pemba uncle, Subarna uncle, Dinesh Horabo, they all got together and they got a chance to play at the Salty Oberoi. त्यति बेलासम्म जम्मै इन्डियन ब्यान्ड्सहरू आउँथे फ्रम इन्डिया बिकज नेपालमा थिँदै थिएन होटल स्ट्यान्डर्ड म्युजिक बजाउनु भनेको विच बेसिकली मेन्ट अल राउन्ड अब सबै किसिमको भर्सटाइल म्युजिक बजाउनु पर्ने एन्ड यु वोन्ट बिलिभ इट्स भने बट आई वाज इन लखनऊ त्यति बेला म त इन्डिया पार्कमा थिएँ म आई वाज इन्गेज विथ लखनऊ टेलिभिजन फर 6 months म त्यहाँ गएर बस्दाखेरि म 2 वर्ष बसेर आएँ अनि त्यति बेला मलाई मेरो साथीहरूले थिङ्स आर ह्यापन इन काठमाडौँ वुड यु लाइक टु कम देव आई डोन्ट नो वेयर यु आर बट आउँछ भने आउनु भनेर आएर then the 80s could take an average ball things started happening. So this is how it all happened actually. Subani. गर्दा गर्दा एक कान दुई कान मैदानले गर्दा सबैबाट सुन्दाखेरि लो त भने त it got more and more अब अहिले जस्तो इक्विपमेन्ट फेसिलिटी पनि थिएन ड्रम्सहरू नपाउने गिटार नपाउने एम्प्लिफायर नपाउने अपर्च्युनिटी एक दुईवटा आएको कहाँ खोज्ने अब फेरि त्यो धन्न अब गिटार त सजिलो हुने सुबानी आफूसँग छैन भने you could always borrow from a good friend who had a good guitar होइन ड्रम्स त झन् बिग प्रब्लम नि अब कहाँबाट ल्याउने अब त्यत्रो 4-5वटा ड्रम त्यत्रो सिम्बलहरू ल्याउनु पर्यो अब भारी कहाँ हुने तर सुमनी आई क्यान एडमिट आई क्यान बी अनेस्ट विथ यु मलाई मेबी गड वान्टेड मी टु प्ले द ड्रम्स फर द रेस्ट अफ माई लाइफ होला अब विच इज द ओन्ली थिङ द्याट आई नो त्योभन्दा अरू म केही जान्दिनँ पनि हो है अब सक्ने अर्थात् सिक्ने क्षमता पनि छैन मलाई एनर्जी पनि छैन त्यो भाइब्रेसन पनि नहुँदो रहेछ बिङ कन्टेन्ट एन्ड ह्याप्पी विथ वाट आई एम नि अब तर एभ्री टाइम हाम्रो कन्सर्टहरू हुँदाखेरि अर्थात् मैले कुनै समयसम्म मलाई ड्रम सेट चाहियो भने आई वाज सो फर्चुनेट टु be able to play a good set. कहाँबाट आइपुग्ने के भने my friends from the consulate embassy बाट अर्थात् लिंकन स्कुल माथि रवि भवनबाट यस्तो प्रकारले it just went in on and on and that's a nice dog right that's yours हजुर बडा yeah beautiful dog wow अनि so this is how it all started and we landed up in Salty Oberoi चाहिँ हामीलाई अब being a professional म्युजिसियन के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँबाट खास गरेर वी बिकेम प्रोफेसनल भन्नु भने दिस इज द 80s राइट फ्रम 80s till 1995 15 years we spent in Salty and Salty taught us a lot of things to be probably well equipped with the experience that we have now so I give a partial credit 50% भने पनि हुन्छ to Salty Oberoi for making us professional musicians गर्दा गर्दा अब 90s को decade आयो then the recording started pop starsहरू I don't know which year you were born है Subani I don't know but I still remember you growing up all the time है सानोदेखि मलाई याद छ so in a pop star boy remember Namaste Studio of course ईश्वर अङ्कलको Namaste Studio त्यहाँ भेला हुने गर्दा गर्दा blah blah गरेर now this is 2021 so this is how that's a very short मेरो कथा त्यही भयो है Subani अनि मैले यो भन्दाखेरि कति कति दर्शकले हेरेछ भने त आई थिंक दे अलरेडी नो इट सो मच के उनीहरुले सबै थाहा पनि होला अब ल ल ल आई थिंक शी इज हंग्री माय गुडनेस इज वाउ सानैदेखि राखेको हो सानैदेखि पालेको हो हजुर हजुर बडा 2 महिना थियो 2 महिना फेरि ल्याएको अनि एकदम अहिले कति पुग्यो त 2 वर्ष भइसक्यो बडा 2 वर्ष भयो त म हेर्नु त एकदम बढ्छ So, Akash ji le hazurle euta question sodhnu bhako थियो bada he said having been in the Nepali music industry for so long what explains your longevity are passion talent and hard work enough because we have been seeing a lot of popular musicians fade away over time very good question Akash ji thank you so much tapaiko prashna ko lagi so bada obviously hard work त अब चाहिन्छ के हैन तर डेडिकेसन द इन्ट्रेस्ट पनि हुनै पर्यो डेडिकेसन पनि हुनै पर्यो अपर्च्युनिटी पनि हुनै पर्यो एट द सेम टाइम मलाई मेरो लाइफमा परे अनुसार चाहिँ भाइले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ म के भन्छु भने मेरो पर्सनल हार्टबाट चाहिँ अलिकति एउटा भाग्य भन्ने लक भन्ने कुरा पनि कता कता जोडेर आउनु पर्दो रहेछ के सुहानी लाइक यु ट्राइङ भेरी हार्ड एन्ड यु नो लाइक त्यो सानो लक पनि कता कता जोडेर आउँदाखेरि सम पिपल मेक इट भेरी इजिली
some people don't make it when they try very hard also. मलाई के याद आयो भने अहिले मैले युट्युबले गर्दाखेरि स्पेसली द बिटल्स ब्यान्ड दुईजना मेम्बर अहिले हुनुहुन्न उहाँहरू बित्नुभयो तैपनि जर्ज ह्यारिसन द लिड गिटारिस्ट इज वान अफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैले मन परेको एज अ म्युजिसियन एज अ पर्सन जर्ज ह्यारिसनले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने एकपल्ट इन्टरभ्यूमा सो जर्ज इन्टरभ्यू गर्ने मान्छेले उहाँलाई सोध्नुभयो कि जर्ज सो आई बिलिभ यु हेभ कम विथ एन एल्बम नाउ सो वाट मेड यु डु द एल्बम यु नो आफ्टर अल दिस इयर्स हाउ इज इट यताउता ब्ला ब्ला सोद्धाखेरि जर्जले के भन्दाखेरि वेल I didn't have to do it, but मलाई गर्नु मन लाग्यो. I thought it was time to make a record, so I made it. And he said, एउटा simple lines के भन्नुहोस् भने, and you know, sometimes things go right, sometimes they don't गरे कि. This time it went right गरे क्या. मलाई राम्रो लाग्यो उसले जर्ज ह्यारिसन भनेको धेरै कुरा मलाई मन पर्छ कि सुवानी उसको एउटा एल्बम आफ्टर ही स्प्लिट फ्रम द बिटल्स all things must pass भन्ने टाइटल एउटा एल्बम निकालेको थियो all things must pass जर्ज ह्यारिसन आफै पनि पास भएर गयो he passed away so this is also reality of life which I like very much sometimes they go right sometimes they don't so this time it went right भनेपछि you have to keep on going sometimes it may go wrong it may go right but sometimes it will go right भन्ने कुरा आउँछ र so भाइलाई चाहिँ मैले आन्सरमा keep at it determination आफ्नो inspiration आफ्नो effort कहिले पनि नछोड्नु अनि सबभन्दा ठुलो कुरा इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरालाई नहराउनु which is very important and vital. Cool. I hope that's okay, है सुबानी? It was a very good question. So Umesh Chile also question सोध्नु भएको छ उहाँले भन्नु भएको छ can you please ask Dev Dai where is Pemba Dai now these days? He used to play in Gorkha Guild and I like him and Raymond Ray who was an Anglo-Italian. Yeah, okay. Thank you very much, भाइ होइन भाइ सोध्मा thank you very much भाइ पेम्बा दाइ चाहिँ हुनुहुन्छ पेम्बा दाइ is teaching in Rupees International School यता तारसलमा hopefully I don't know if पेम्बा तर सुबानी यो पछि युट्युबमा हेरे पनि हुन्छ so पछि you can check it out on YouTube you can talk to Pemba Dai also Pemba अहिले right now he's living near Godavari he's built a house and he's a little far away from the valley टोलको नाम त मैले भुल्यो but he's very near Godavari उता त्यो निकै टाढो जानु भएको छ अहिले he's built his own house and living अलिक टाढै छ त बेला बेला हामी भेट हुन्छ Pemba is very much around he's teaching music he's teaching guitar बेला बेला हामी भेट पनि हुन्छ बेला बेला हामी बजाउँछौँ पनि in fact यो इयरमा hopefully कोभिडले रोकेन भने there is a couple of sessions we're doing together because we have friends coming from UK साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ म्युजिशियन साथीहरु सर हामी गर्छौं पनि होला त्यसमा चाहिँ सुबानीलाई अहिलेदेखि म यो इन्भिटेसन दिइहाल्ने मैले है when that happens सुबानी I'll come and pick you up okay अनि यता हाम्रो रेमन शेर साथी चाहिँ he's somewhere around Calcutta he was teaching in a Zenith school रेमनले सिकाउने स्कुलकै दुई तीन बिल्डिङ यतापट्टि म त्यही टोलमा बस्छु अहिले बाफलमा म बसेको एरियाको दुई तीन बिल्डिङ मेरो नेबरमा एउटा स्कुल छ जेनिथ स्कुल छ he was an English teacher there when he was in Kathmandu a very fine gentleman a very good guitarist very good singer but he left म जान्छु दाइ देवदाइ म त I like to go back I've got a couple of things to do because he has friends families living abroad in UK कता कता रहेछ so नै हामीलाई बिदा लिएर जानु भएको धेरै भयो he's somewhere nearby Calcutta just like India Raymond Shear चाहिँ but Pemba is very much here Pemba is very much here there's no problem in meeting Pemba no problem at all धेरै धन्यवाद उमेश जी हजुरको प्रश्नको लागि र आई होप तपाईले खोज्नु भएको एन्सर पाउनु भयो सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन देव राणा बडाजी हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानी विथ सुबानीमा इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स फर बडा यु क्यान जस्ट ड्रप इट हियर र म हेर्ने छु अफ कोर्स र म तपाईहरुको क्वेशन्सहरु उहाँलाई दिने नै छु जस्तो सञ्जय तामाङजीले भर्खरै एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ ही सेज अंकल हु इज योर पर्सनल फेभरेट ड्रमर एन्ड व्हाई So yeah this is a very good question Subani bhai उहाँले उहाँ पनि भाइ हैन सोध्नु भएको हजुर सञ्जय जी भाइ भाइले एउटै ड्रमर मात्र भन्नुभयो मलाई गाह्रो हुन्छ कि है एउटै ड्रमर भन्नुलाई but what I can say is मेरो पर्सनल the person that started me off in fact दुईजना साथीहरु छ मेरो एउटा चाहिँ इन्टरनेशनली हेर्दाखेरि the person who made me
kind of know what drums is. हाम्रो टाइमको बेलामा भनौँ न हाम्रो जेनेरेसनको टाइममा द बिटल्स नआउँछ कुरा. मिस्टर रिङ्गो स्टार इज द पर्सन द्याट inspired me to be a drummer, what I am today. त अनि अब आफ्नो एउटा पर्सनल फेभरेट भन्यो भने त अब एज इयर्स गो बाई धेरै न हुन आउँछ के अरे म भन्नु सक्दिनँ. तर अहिले त्यसमध्येमा पनि उहाँ पनि हुनुहुन्न अहिले द ड्रमर अफ भाइहरूलाई थाहा छैन, ड्रमर अफ जिमी हेन्ड्रिक्स एक्सपिरियन्स. जिमी हेन्ड्रिक्सको 3 जना मेम्बर एक्सपिरियन्स त कोही पनि हुनुहुन्न क्या पहिला. जिमी मर्नुभयो पहिला, त्यहाँ त्यसपछि बेस गिटारिस्ट बित्नुभयो, त्यहाँबाट लास्टमा चाहिँ ड्रमर बित्नुभयो. ड्रमरको नाम चाहिँ मिच मिचेल. मिच मिचेल इज मैले उहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिकेको छु. अनि त्यसबाट 80s को टाइममा आएपछि स्ट्युअर्ट कोपलन, द पुलिस भन्ने ब्यान्डको स्ट्युअर्ट कोपलन. अब यो 3टा मात्र अहिले टार्गेट गरेर भाइलाई मैले आन्सर दियो भने सायद बुझ्नुहुन्छ होला. त्यहाँबाट त अझ जोड्दै जानु जेनेरेसन वाइज धेरै नै आउँछ, अब धेरै लामो हुन्छ होला के अरे. बट स्पेसिफिकली एउटै मात्र भाइले सम्झिनुहुन्छ भने म रिङ्गो स्टारै भन्छु. रिङ्गो स्टार, द बिटल्सको ड्रमर रिङ्गो स्टार. उहाँ अहिले 80 वर्ष पुग्नुभयो. उहाँको ड्रमिङ मात्र होइन सुबानी, उहाँको स्टाइल, उहाँको एजिङ एक्सेस उहाँले जुन मजाले ग्रेसफुली एज गर्नु भएको छ. आई डु होप आई क्यान एज लाइक द्याट है. सुबानी हि इज अबाउट 1 डेकेड हामीभन्दा अगाडि हो, मभन्दा 12 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ. हि इज 80 नाउ, आइम 68 हो कि. Subani, so I hope to follow in his footsteps, not only as a drummer, as a musician, but as a person also. He's loved everywhere around the world. Or just a fantastic drummer भयो पनि रिङ्गो स्टार इज रिङ्गो स्टार भने जस्तो एउटा डिस्टिङसन उहाँले एउटा आफ्नो स्पेस राख्नु भएको छ है. इट्स रिङ्गो स्टार भने भयो. राइट सुबानी. अनि नेपाली ड्रमर्सहरुमा कोही छ बडा हजुरलाई मनपर्ने? ओहो, नेपालीमा पनि धेरै गाह्रो हुन्छ सुबानी है. नेपालीमा त केटाहरू यस्तो राम्रो राम्रो छ कि मेटल ड्रमरहरू त्यस्तै राम्रो छ, रक ड्रमरहरू त्यस्तै राम्रो छ. आई थिङ्क इट बी डिफिकल्ट सुबानी. मैले एकैजना निकाल्न गाह्रै हुन्छ कि. तर मैले पहिला मेरो आँखामा परेको when he was a small boy, मेरो सबभन्दा पहिला म when I was playing professionally, when we used to play in हाम्रो बसन्तपुर त्यो दरबार स्क्वायरमा हामीले बजाउँदाखेरि त्यो टाइमको कन्सर्ट भनौँ न, त्यो टाइममा अब त्यति बेला हि वाज जस्ट अ स्मल बोय, बट हि अलवेज युज टु बी अराउन्ड. हाम्रो कन्सर्ट हुँदाखेरि आएर ड्रम सेटै हेरेर बस्थ्यो र मौका पायो भने ड्रम सेटमा बसेर ठ्याङठ्याङ पनि गरिहाल्ने कि. त त्यति बेलादेखि मैले याद गरेको, मैले त्यो रेफरेन्स मैले अलिअलि लिन सक्छु किनभने हि इज वान अफ द मोस्ट पपुलर, वान अफ द मोस्ट डिमान्डिङ, वान अफ द मोस्ट पोलाइट, gentleman behavior भएको मान्छे चाहिँ निखिल तुलादार. निखिल है. He plays for many. I think he plays for Mukti. He plays for Kanta Dab. He plays for धेरैमा बजाउँछ because he is in fact not only as a drummer but he is a very good percussionist also. तर मेरो आँखामा त्यति बेला मैले अगाडि मैले ठक्क दिँदाखेरि चाहिँ मैले निखिल भाइले देखेँ. He was just a probably he was 11-12 years old. सानै थियो निखिल. निखिल इज मैले त्यति बेला मनमा भन्थेँ यो भाइ चाहिँ यो बाबु राम्रो हुन्छ भने द्याट्स निखिल तुलादार. Nice. So, in fact, if I'm right, Subani, I think he is an example to a lot of upcoming drummers. In fact, धेरै yes, I look up know on him, what is. but yeah. You know him, right? Subani. सिकाउनु पनि हुन्छ NMC मा, as far as I know. हो त. So, बडा जीले सोध्नु थियो, who do you see a versatile drummer in Nepal after you? र यसको आन्सर निखिल दाइ नै हो त? आउँछ. इनफ्याक्ट मैले फ्रेङ्कली भन्ने हो भने सुबानी, टेक्निकल्ली र फेसिलिटी वाइज र एउटा एनर्जी वाइज हो भने देयर आर मेनी ड्रमर्स हु प्ले वाट enormous extraordinary stuff on the drums. इनफ्याक्ट त्यस्तो राम्रो हाम्रो नेपाली ड्रमर भाइहरू पनि भइसक्यो कि सुबानी. बट when they refer to me as a अब सबैले त अहिले भन्छन् सुबानी नेपालको फर्स्ट ड्रमर भन्छ मलाई. नेपालको फर्स्ट ड्रमर म त के गरौँ कसो गरौँ भन्दा अब त्यो मैले पछाउनु आई अलरेडी डाइजेस्टेड अल द्याट. आई नो आइम नट द फर्स्ट ड्रमर सुबानी. मभन्दा अगाडि ड्रमरहरू हुनुहुन्थ्यो, रेस्पेक्टेड दाइहरू हुनुहुन्थ्यो. मैले उहाँहरूलाई गएर बजाएको देख्थेँ, हेर्थेँ when I was a student. तर उहाँहरू सबै बित्नु भयो, अहिले उहाँहरू हुनुहुन्न. तर उहाँहरूको टाइममा ग्ल्यामर थिएन, मिडिया थिएन, केही थिएन. उहाँहरू बजाउनु भयो, उहाँले बजाएको मैले देख्दाखेरि उहाँको एप्रिसिएसन मैले गरेँ, एडमिरेसन, किनभने आई न्यू वाट दे प्लेड एन्ड आई वान्टेड टु प्ले लाइक द्याट है. तर जब आएर हाम्रो टाइममा आउँदाखेरि मैले गरेँ, जुन मेरो फेसिलिटी मैले पाएको थिएँ त्यति बेला 70s मा भनौँ न भने सुबानी है, त्यो छाप बसेर अहिले
अब अहिलेको यत्रो वर्ष छिर्यो यत्रो वर्ष यत्रो लामो जर्नीमा चाहिँ अब आई हेभ टु क्यारी द टाइटल देव राणा द फर्स्ट ड्रमर अफ नेपाल देव राणा द फर्स्ट ड्रमर पहिला त के गरौँ एकदम अप्रिहेन्सिभ हुन्थ्यो म के सुबानी नट नोइङ हाउ टु रियाक्ट अब त त्यो त एल्कोहल खा जस्तो भएछ भित्र पसिसक्यो या हा हा हु गर्दै आई जस्ट go along with the theme भनौँ न अब है but I have my deep respect for मभन्दा senior drummers who have passed away, who are laid to rest in heaven, you know, they were also very, very good drummers when राम्रो drummer थियो तर अहिलेको हाम्रो अहिलेको अपकमिङ ड्रमर्स त अमेजिङ ड्रमर्स छ आई फिल भेरी प्राउड आई सुड फिल प्राउड इन दिस वान Of course. कता कता मैले अलिअलि बाटो खने जस्तो लाग्छ क्या लाइक गाइस लेट्स रोल भने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हजुरलाई कता कता लाग्ने मात्रै हैन बडा इट इज ट्रू र हजुरले एकदम धेरै यो नेक्स्ट लेभल यो नेक्स्ट जेनेरेसन अफ ड्रमर्सलाई इन्स्पायर गर्नु भएको छ र वी थ्याङ्क यू सो मच बडा फर द्याट Yeah, thank you so much, Mania. Thank you, everybody. In fact. सो राजकुमारजीले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ सर तपाईँ चाहिँ कसरी इन्स्पायर्ड हुनुभयो त म्युजिकको लागि कसरी भनेको हजुर अब आई गेस asking what was your inspiration खासै के डाइरेक्टली कुनै एउटा चिज पोइन्ट आउट गर्न सक्दिनँ के अरे तर आई गेस आई वाज मेड टु बी वाट आई एम टुडे जस्तो मलाई लाग्छ एउटा डेस्टिनी हुन्छ नि सुबानी डेस्टिनी भन्छ नि किनभने मेरो टाइममा हामी ब्रिटिस स्कुलमा हुँदाखेरि हामी गोर्खालीहरू भनौँ न गोर्खा स्टुडेन्ट्सहरू भन्थ्यौँ कि गोर्खा स्टुडेन्ट्सहरू अब ब्रिटिस स्कुलमा पढ्नुपर्ने उहाँहरूले हामीलाई धेरै कुरा पनि सिकाउनु भयो हामी 6 वर्षपछि ब्रिटिस स्टुडेन्ट भएर ब्रिटिस स्कुलमा त्यति बेला हाम्रो बाबाहरू जम्मै ब्रिटिस आर्मीको भएको हुनाले हाम्रो त्यति बेलाको ब्याचको हाम्रो कन्टेम्पोरेरी साथीहरू whom are most of them are settled in UK now because they all joined the British Army. सबै रिटायर भएर बस्नु भएको छ युकेतिर कोही अस्ट्रेलिया कोही अमेरिका होला तर I had the same amount of privilege and space to join the army through my father actually. तर मलाई भगवानले no you're going to be a drummer you have to play the drums भने जस्तो लाग्छ अहिले सम्झिँदा के सुबानी so I became a drummer. So I guess I was made to be what I am today, and I cannot be what I'm not, Subani. So I take that as my inspiration, in fact. अब त्यसमा follow up गरेर वरिपरिको त अब countless हुन्छ के अब हैन how I got into the music scenario भन्ने त अब countless artistहरू तर मलाई introduction दिने र त्यो पनि inspiration भन्न सकिन्छ होला Subani किनभने that's the British school. My British teachers, my British schoolmates, they are the ones. Nice. So Saraj Shrestha दाइ पनि हुनुहुन्छ मलाई बिटल्स गीतहरु सिकाउनु उयो लभ मी टु जम्मै सिकाउनु न हजुर कसो So Saraj दाइ पनि हुनुहुन्छ is watching the show right now र उहाँले भन्नु भएको छ good to see you Dev दाइ lots of love दाइ respect always भन्नु भएको छ अनि thank you Saraj दाइ र maybe someday हजुरले हामीलाई टाइम दिनुहुन्छ कुराकानी विथ सुबानीमा I would love to talk with you please 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 एक दिन मलाई टाइम दिनु होला भन्ने एकदम अहिले नै रिक्वेस्ट पनि गर्दैछु लाइभ हजुर So, right. So we have more questions. र देव बडालाई हजुरहरुको अरु पनि कुनै questions छ भने हजुरले यहाँ drop गर्न सक्नुहुन्छ. But for now, I would like to give away 3 gift hampers because they बाँकी छ र I would like to give them away right now. So यो game को नाम रहेको छ दिमाग कोट्याउने प्रश्न. These are riddles बडा. They're very easy. So हजुरलाई भन्दा पनि this is for our audience भनौं न but हजुरले पनि try त गर्नुपर्छ of course. Okay. Okay. So म एकदम सजिलो क्वेशन्सहरु सोध्ने छु र देव बडा भन्दा हजुरहरुले मलाई छिटो आन्सर गर्न सक्नु भयो भने हाम्रो यो गेमबाट 3 जना लकी विनर्सले गिफ्ट ह्याम्पर्सहरु जित्न सक्नुहुनेछ. So here is the first question. टाउकोले लेख्ने पुच्छरले मेट्ने के हो? के हो बडा? ला टाउकोले लेख्ने पुच्छरले मेट्ने So अच्युत नेउपानी हुनुहुन्छ हामीसँग टेक्निकली उहाँले मलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ र मैले अघि कमेन्ट्समा देखिरा थिए I was first but I wasn't given the prize भनेर अघि एकदम डिस्कस जस्तो भइरहेको थियो. So guys अच्युतले हेर्दै हुनुहुन्छ he is the main admin of the entire thing. So I'm sure उहाँले राम्ररी हेरिराख्नु भएको छ but अघि जित्नु भएन र तपाईको एकदम चित्त दुखिरहेछ भने this is your chance to redeem yourself. Please यो गेम खेल्नु होला.
So Sharab ji le correct answer dinu bhayeko cha tapailai धेरै धेरै बधाई छ Sharab ji. Like always आज पनि तपाईले हामीसँग गेम खेलेर जित्ने मौका पाउनु भएको छ. म दिदैछु तपाईलाई my guitar home music shop and E-Chords को तर्फबाट one set of guitar strings. Congratulations. Please उहाँहरुलाई Fantastic. message गर्नु होला. So बडा के थियो यसको answer? Can you guess? What's the answer? Do you have a guess or? Oh, China. I mean, it's slowed down, Subani. And like I said, I was very average in school also. Nothing comes over here. I don't know. I can just try to read my mind. What's the answer? Pencil बडा. Pencil. Yeah, you're right. Simple. Okay, now this is getting older. Yeah, fantastic. Okay, अर्को question बडा. What can point in every direction but can't reach the direction itself? कुन कुराले चाहिँ सबै direction देखाउन सक्छ तर आफै चाहिँ कहीँ पनि जान सक्दैन? Compass? Oh yeah, that is correct. But let's Compass, see. right? Yeah, oh बडा. But let's see हजुर first or अरु कसैले answer दिनु भएको छ. Let's see. Sir is first. Yay! Oh. So I told you, Bara, you have a very young mind. You have a young होइन मैले you have अहिलेको सुन a young mind. अहिले मलाई लेख्ने चिज त मलाई लाग्दै थियो कि but अब of course you're giving the prize to the winners अब हाम्रो भ्युअर्सहरु छँदैछ मलाई संखतल मलाई मनमा त भएन त they didn't come out तर अहिले त what can go round भन्ने बित्तिकै but has no but भन्ने बित्तिकै मलाई कम्पोज सिधा आएको मलाई नि कम्पोज हो कि जस्तो लागेर मलाई by fluke है by the way Subani that's by fluke आयो ब्रेनमा बडाको ब्रेनमा आएछ है I'm okay भने जस्तो भयो. Okay, Bara. Now here's the next clue, Eda. Right. What has a head and a tail but no legs? A head and a tail. But khutta chaina. La head and a tail and no legs. Oh. I don't know. Okay. Any answers? So Achyut le हेर्दै हुनुहुन्छ र he's going to tell us whether or not we have a correct answer, but the question head and a tail. No head and a tail, no legs. Congratulations! तपाईं हुनु भएको छ हाम्रो अर्को winner on KuraKani with Subani. म तपाईंलाई नेपाली E-Chords को तर्फबाट ₹100 को रिचार्ज दिदै छु. Please हामीलाई मेसेज गर्नु होला तपाईंको प्राइज क्लेम गर्नको लागि र आज actually we have a few new winners, so I'm very excited र धेरै धेरै धन्यवाद for watching the show. So बडा, what do you think? केही छ guess? Oh no, Subani, I'm lost. The correct answer was coin. Coin? Yeah. Coin? Yeah. Oh, no, that's quite difficult actually. That's quite difficult. It has a head and tail. Oh, that's the tricky part. That's the tricky part. Yeah, that's the tricky part. Head and tail, but no. You calculate general knowledge. You calculate quiz money. General knowledge. You have to play around with things. Coin is that. Head and tail. I never thought about it. Coin. Okay, yeah. Anyway, that's great. That's great. Yeah. Right. Here's the other clue. है त. धेरै माथि उड्ने गर्छ चरो त्यो होइन लामो लामो पुच्छर छ सर्प पनि होइन के हो? त्यो त काइट होला नि त. Oh wow, that was fast. त्यो काइट त सजिलै भयो त्यो त्यसो भए. Maybe उड्ने भन्ने बित्तिकै उड्ने र टेल भन्ने बित्तिकै काइट आइहाल्यो नि. उड्ने भन्दाखेरि हैन चरा होइन प्लेन होइन है obviously. I think I may have had this prashna Subani when I was a long time ago school days my quiz ma हाम्रो भएको पनि जस्तो लाग्छ है मलाई. यसको पनि भए जस्तो लाग्छ, कोइन पनि भए जस्तो लाग्छ अनि कम्पोस पनि भए जस्तो लाग्छ मलाई है. अलिकति रिफ्लेक्सन मलाई आयो. Many years ago को कुरा हो तर यो खालको प्रश्नहरु पनि like you said अहिले जुन सोध्यो सुबानीले यो रिपिट भइरहन्छ कि रेपिटेसन भएको पनि is for the अहिलेको present. Is that the answer, Kaito? It is. So I have one last question, because एउटा gift hamper दिन बाँकी छ बडा. So अब चाहिँ हजुर answer नगर्नु है त हाम्रो audience मा मात्रै. All right. Okay. Here's the question, but हजुर guess but सोच्दै चाहिँ गर्नु न म हजुरलाई सोध्छु नि फेरि हजुरको guess के हो भनेर. Yeah. Let's see.
What has 6 faces but does not wear makeup, has 21 eyes but cannot see? What is it? कुन कुराको 6 वटा मुख हुन्छ तर मेकअप लगाउँदैन र 21 वटा आँखा हुन्छ तर देख्दैन? What has 6 faces, does not wear makeup, has 21 eyes? All right, Bikash Bhandari ji, tapai hunu bhayeko cha KuraKani with Subani ko last and antim winner. Congratulations. Hami tapailai pani My Guitar Home Music Shop and Institute ko tarfबाट one set of guitar strings दिदै छौं. Congratulations. Please उहाँहरुलाई message गर्नु होला to claim your prize. So Bada, what do you think? Did you have a clue? No, I'm lost. It was What is it? It was a dice. Dice. Yeah. Oh, yes. Oh. Dice. So, yeah. Oh, right, Yeah. dice. Right, yeah. Fantastic. You said this is quite hard, actually. Yeah. Oh, fine. But it's beautiful. Yes, right. So, Manoj Rana ji le malai भन्नुभएको छ, you did not put my question to Dev Dai भनेर, and he wanted to know Prism band break किन भयो, but your question is wrong भयो जस्तो लाग्यो मलाई बडा, because हजुर break त भएको छैन नि हैन र, you guys होइन भाइले सोध्नु भएको पनि प्रश्न ठिकै छ उहाँको हिसाबले अब अहिले हेर्दाखेरि बजाइरहेको ब्यान्ड suddenly they're not together भन्ने हिसाबले यो ब्रेकअप भयो जस्तो नि भयो तर कस्तो भइदियो यो यसको हिस्ट्री अलिक अर्कै छ कि भने probably कति पोइन्टसम्म to a certain degree of understand side made probably daddy knows this Sheila bhai याद पनि होला because we were always together in those days हैन उहाँलाई पनि थाहा होला इनफ्याक्ट मम्मीलाई पनि थाहा होला बहिनीलाई पनि थाहा होला कुन्तीलाई तर पनि आफ्टर द सोल्टी फेजबाट 15 years of सोल्टी फेजको करियरबाट चाहिँ lot of things were happening in the middle 90s के सुबानी मिडल 90 हुँदाखेरि अब के भइदियो भने त्यतिबेला रेकर्डिङ स्टुडियो पनि भर्खर आइरहेको हैन रेकर्डिङ गर्ने इच्छा गर्नेहरूको भिड हुन थाल्यो इन्ट्रेस्टहरु बढ्न थाल्यो त्यहाँबाट हामी अलिकति खोइ के भयो भने everybody kind of after we packed up सोल्टी ओभर है कसिनो फेजमा जुन मैले 6 वर्ष बजाए त्यो फेजदेखि चाहिँ people started separating members-हरु त्यहाँदेखि एक्चुअली हामी ब्रेकअप त नभनौं होला तर we took our own ways अब कुनै हामी एस्टाब्लिश एउटा रेकर्डेड ब्यान्ड पनि थियो जसमा कि एउटा हिस्ट्रीमा फल्ना ब्यान्डले यति रेकर्ड गरेर यस्तो पपुलारिटी गीतहरुलाई निकालेपछि उहाँहरु यस्तो भयो भन्ने पनि हिस्ट्री नगरे पनि हुन्छ बिकज वी डिडन्ट ह्याभ एनी पर्टिकुलर पर्सनल रेकर्डहरु पनि हाम्रो भएन के सो नि तर वी जस्ट काइन्ड अफ टुक आवर ओन वेज एक्चुअली अनि त्यही भएर अहिले पनि कतै बाइ चान्स सर्टन फाउन्डेसनबाट कुनै पनि प्रोग्राममा प्रिजम ब्यान्ड भन्छ भने आई ट्राई माई बेस्ट to bring everybody together. अब त्यसमध्येमा you must be knowing हाम्रो जर्ज सुब्बाबाट त बित्नु भयो you know that सुबानी हैन र जर्ज सुब्बाबाट त्यसमा ओरिजिनल फाउन्डिङ मेम्बरमा जर्ज दाइ बित्नु भयो अनि अर्को बेस प्लेयर त्यतिबेलाको फाउन्डिङ मेम्बर प्रहलाद रोका भन्ने अंकल हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ he is in Darjeeling. He went into more of a travel agency tourism business मा जानु उहाँको आफ्नै बिजनेस अब दार्जिलिङमा उतातिर जानु भयो so everybody took their separate ways. The only person that we have lost हाम्रो कन्टेम्पोरेरीमा चाहिँ अहिले सुबानी जर्ज सुब्बा दाइ मात्र हुनुहुन्छ तर but we're still together but we're not together in the sense officially but unofficially we're still friends we still play together like I said earlier हाम्रो युकेबाट साथीहरु आउनु भयो भने we are getting together again the Prism band to accompany the friends coming from UK to give our concert त्यो चाहिँ लाइनमै छ भनौं that's ahead लाइनमै राखिरहेको छ अब त्यो cool. I hope that answers bhaiको question like we're still together bhai officially we're not together unofficially we're still together so I hope we can call you also sometime through Subani when we have a concert please come over we hopefully hope it'll go on and we'll have a good time. Perfect. So we're almost at the end. Ramalai हजुरलाई एउटा question सोध्नु मन थियो you know I read somewhere like not figuring out your life's purpose is a sin भनेर र हजुरले
आफ्नो लाइफको पर्पस धेरै नै अगाडि नै थाहा पाउनु भएको जस्तो हाउ डु यु डु द्याट हाउ वर यु स्योर द्याट म चाहिँ अब एउटा एउटा ड्रमरै हुन चाहन्छु दिस इज हाउ आई वान्ट टु लिभ माई लाइफ भनेर Um, very good question, Subani. मलाई के भइदियो भने I got carried away actually. I got carried away with my passion of playing the drums. अनि त्यति बेला सर्कमस्टान्स त्यस्तै पर्यो कि जहाँ चाहिँ मैले ड्रम्स बजाउने आवश्यकता मेरो इन्ट्रेस्टलाई झन् प्यासनलाई एउटा सपोर्ट जस्तो भयो कि द थिङ्स द्याट वर ह्यापनिङ इन माई लाइफ अनि देन द सबभन्दा बिगेस्ट थिङ भएको त सायद प्रब्लली द सोल्टी होटेल सोल्टी ओभरमा बजाउनु प्रोफेसन आई थिङ्क द्याट वाज द बिगेस्ट थिङ द्याट ह्यापन टु मी इन माई करियर त्यति बेलासम्म पनि वाट विल आई डु भन्ने भएको थियो बिकज आई वर्क एज अ रिसेप्सनिस्ट इन अ होटेल आई वर्क एज अ बारम्यान I worked as a सानो टुरिङ गाइड भएर पनि मैले साथीहरूलाई घुमाउने गरेँ सो भेरियस थिङ्स आई वर्क एज अ टिचर अल्सो इङ्ग्लिस टिचर आदर्श विद्या मन्दिरमा मैले पढाउँथेँ सो अल दिस थिङ्स वर पार्ट अफ हाउ आई वान्टेड टु cover up my life, support my life हो कि तर कता कता like I said earlier भने मलाई भगवानले you have to play drums you are made for drums you have to play drums you're not nature for anything else भन्दा पछि के भयो भन्दाखेरि the whole interest the whole focus चाहिँ ड्रम्समा भइदियो क्या सुहानी I started earning a little bit because from the Solti Hotel that gave me an opportunity to identify myself in a band with my friends from Kanpur days, Lucknow days, Allahabad days in India. Um, I wasn't nature for anything else in there. I came to realize this is what I have to do, and I'm comfortable, I'm happy. And the biggest asset I'm doing what I love doing. Not many people get that chance. I'm surviving in my own way. आफ्नै तरिकाले म कुनै वेल अफ भएर भयङ्कर जुन प्रकारले मलाई सोसाइटीले दिएको रिस्पेक्टमा कहिले कहिले इम्बारेसिङ पनि हुन्छ भने बिकज लाइफ इज भेरी हार्ड यु नो फर वर्किङ म्युजिसियन एज यु नो है भने but I'm blessed with the fact that I'm privileged and happy to do what I love doing. I think that's the biggest privilege I've had in my life. नाइस सो अनि लास्ट क्वेसन हजुरलाई पढा यो यति लामो 50 वर्षभन्दा बढीको हजुरको साङ्गीतिक यात्रामा पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि हजुरको केही रिग्रेट्सहरू छन् कि छैनन् गुड क्वेसन छैन छैन पटक्कै छैन किन यस रिग्रेट भन्दा पनि मलाई एउटा स्याड पार्ट चाहिँ आई लस्ट माई वाइफ आई लस्ट माई सन एज यु नो सुबानी है मलाई प्रब्लली दोज आर द टु बिगेस्ट थिङ्स द्याट हेज एभर ह्यापन इन माई लाइफ बट I came to an understanding to compromise that I have to move on. Wife र छोरालाई सम्झेर I have to move on with my life. किनभने you are only destined to be as far as you are destined to be. त्यहाँदेखि उता जाँदैन हाम्रो नेपालले भन्छ नि सो भने दिन आएपछि that's it. When the day arrives त्योभन्दा बियोन्ड जाँदै त्योभन्दा अगाडि जाँदै केही पनि हुँदैन त्योभन्दा पछाडि एक स्टेप पनि पछाडि जाँदैन भने जस्तो आई बिलिभ इन द्याट आई बिलिभ इन माई डेस्टिनी अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि भने वाट आई हेभ लर्न वाट आई एम स्योर यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इज एभ्रिथिङ द्याट ह्यापन्स हेज अ रिजन टु ह्यापन एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर अ रिजन भन्छ नि सुबानी द्याट्स भेरी ट्रु मैले आई युज टु थिङ्क माई सेल्फ फर अ वाइल एकछिनसम्म बढी बितेपछि मलाई के लाग्थ्यो भने my son was there. He was married. He got married for 3 years. And after 3 years, their marriage didn't work out also. So they separated. And after that, after 3 years after that, my son passed away. Sometimes it does occur to me, what the hell am I doing here? You know what, God, could you tell me just for 1 minute what the hell am I supposed to do? How am I supposed to go on? What am I doing here? The only answer to that is there is a reason for me to be hanging around. God wants me to be here for a while. That's the reason why I'm here. Just like I have to do what I'm supposed to do. And he has given me the privilege to be able to do it happily. Yes, Swani. Like talking to you now, talking to all those answers, looking forward to what's happening in the coming year and all. Those are things that has certain promises which will happen in my life, but everything happens for a reason. I know that I'm here for a reason. I have no regret at all. God has been very kind to me. How can I be more privileged than this?
How can I be not happy भन्ने मलाई लाग्छ क्या. Like I said, है, अब part of life, part of living. I lost my wife, I lost my son, I lost my family. But I have a beautiful person in my life. I think Subani tai phone ma पनि कुरा भयो आन्टीसँग हैन. I have a beautiful fiancé friend छ. अनि अब how can I be त्यो पनि I guess somewhere down the line it's a God's blessing जस्तो लाग्छ है. Somebody to talk to, somebody you can share हैन त सुबानी. Yes. Though I am by nature, I love friendship, I love circle, I love everybody around me है. So I think I have a reason to be here. कहिलेसम्म थाहा छैन सुबानी, but I guess I have to be around for a reason त होला नि अब. Wow. Thank you. So बडा अनि thank you so much हजुरको यो heartfelt words को लागि actually अनि Oh, it's for a being pleasure, Subani. It's a pleasure. and for It's a being pleasure. and like being a एकदम truly an inspiration बडा is all I can say. Thank you so much, Subani. I hope you enjoyed it. I hope. And please give my Thank you. regards to mom and dad. La. You Mom and did dad, please actually give my मैले regards. उहाँलाई दिउँसो भेटेको थिएँ अनि आज देव बडा आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले हजुरलाई एकदमै धेरै माया र एकदम धेरै नमस्कार पठाउनु भएको छ. Oh, अनि शीतल पनि. How is शीतल? She's very fine बडा. कुन चाहिँ elder हो? Subani, who is शीतल elder हो? Sheetal is elder. शीतल elder. I always get mixed because you both look the same. शीतल is elder. Right. हजुर. My love and regards to them. La. Dad, mom, la, Thank you सबैलाई. so much. So धेरै धेरै we'll get धन्यवाद together. Thank you. हजुरको लागि बडा. Thank you so much. Subhani, thank you very much from us, from me and Auntie. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you to all our audience for watching. अर्को हप्ता अर्को musical guest को साथमा म आउने नै छु. Until then, stay safe and a very happy new year from Nepali E-Chords, from Subani Moktan, and of course from Dev Rana Bada. र धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा. We'll be back again next week. Until then, bye. Good night.